numerical differentiation এটা কি বলে শোনো the process of finding the derivative or derivatives of a function at some value of the independent variable when we know the values of the function corresponding to the given values of the independent variable is called numerical differentiation ঠিক আছে the problem of differentiation is solved by the principle fit up an interpolation polynomial to the given set of values of the function and then differentiate it as many times as desired. In case the values of the argument are equally spaced on equal interval, we represent the function by Newton's Gregory formula. If it is required to find the derivative of the function at a point near the beginning of a set of tabular values, we use Newton's Gregory forward formula, backward formula, beginning hook by end hook. If it is required to find the derivative of the function at a point near the beginning hook but near the end hook of a set of tabular values, we use Newton's Gregory forward formula অথবা Newton's Gregory backward formula use করে আমরা differentiationটা বের করব. To find the derivatives at a point near the middle of the table, we should use one of the central difference formula. Central difference formula কি করেছিলাম তো খেয়াল আছে গত ক্লাসে বলবো. If the values of the argument are unequally spaced with the unequal interval হয়, Newton's divided difference formula should be used to represent the function. Okay? এসব বুঝতে পেরেছো? আমি আবার পড়ছি the process of finding the derivative or derivatives of a function at some value of the independent variable. মানে x এর মান এততে তার ফার্স্ট ডেরিভেটিভ সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বার করো এই ধরনের আর কি হ্যাঁ এগুলো করতে গেলে আমাদের যদি যে পয়েন্টে বের করতে বলছে পয়েন্টটা যদি বিগিনিং এ হয় তখন আমরা নিউটনস গ্রেগরি ফরওয়ার্ড ফর্মুলা ইউজ করব আর যদি এন্ডে হয় তখন নিউটনস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা ইউজ করব to find the derivative at a point near the middle of the table যদি মাঝখানে হয় টেবিলের মাঝখান দিয়ে কোনো পয়েন্টের জন্য বের করতে বলে we should use one of the central difference formula and if the values of the argument are unequally spaced with unequally interval হয় তখন Newton's divided difference formula should be used to represent the function ঠিক আছে আচ্ছা যাক আমরা তো অনেক ধরনের ইন্টারপোলেশন করেছি ডিভাইডেড ডিফারেন্স ফর্মুলার জন্য কোন কোন ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেছি সেন্ট্রাল ডিফারেন্সের জন্য কোনটা কোন ইউজ করেছি নিউটনস গ্রেগরি ফরওয়ার্ড ফর্মুলা নিউটনস অনেকগুলো আমরা করেছি এগুলো আমরা দেখব কিভাবে কি করছি আচ্ছা এটা করতে গিয়ে প্রথমে একটা প্রমাণ আছে prove that y dash ডিফারেন্সিয়েশন আসছে দেখছো prove that y dash equal to this and y double dash equal to this তোমরা জানো y dash কি y double dash কি জানো নিশ্চয়ই তাই না ফার্স্ট জানতে ওকে we know delta আমাদের দুটো জিনিস প্রমাণ করতে হবে আমরা জানি ডেল্টা স্মল ডেল্টা ইকুয়াল টু আমরা গত ক্লাসে বা তার আগের ক্লাসে করেছি e to the power half minus e to the power minus half করেছি তাই না আবার এটা ইকুয়াল টু e to the power sd by 2 equal e to the power half equal to e to the power sd by 2 minus আর এটা ইকুয়াল টু e to the power minus sd by 2 এটা আমরা ওই প্রথম চ্যাপ্টারে আছে e equal to e to the power sd হ্যাঁ এটা আছে আমরা বোধহয় করি নাই প্রথম দিকে আছে দেখে নিতে পারো e equal to e to the power sd so e to the power half equal to e to the power sd by 2 and e to the power minus half equal to e to the power minus sd by 2 তাহলে এটা ইকুয়াল টু লিখতে পারবো 2 sin hyperbolic sd by 2 ওকে নাও sin hyperbolic sd by 2 equal to ওই 2 টা এদিকে চলে আসবে delta by 2 delta by 2 equal to sd by 2 what is delta delta by 2 equal this implies sorry no sin hyperbolic sd by 2 equal to delta by 2 this implies sd by 2 equal to sin hyperbolic inverse delta by 2 okay now by Taylor's series expansion sin hyperbolic x equal to you know this well so sin hyperbolic inverse sin hyperbolic inverse delta by 2 equal to x এখানে hyperbolic x টা পড়া নেই সরি দেখতে পাচ্ছো জি ম্যাম sin hyperbolic inverse হবে delta by x equal to delta by 2 হলে এখান থেকে দেখো ঠিক আছে কিনা হবে তো কি রে আওয়াজ নাই কেন রে বাবা জি ম্যাম
আচ্ছা, তাহলে এটা কি হলো? এটা x এর জায়গায় আমরা কি বসাচ্ছি? x এর জায়গায় কি বসালাম? ডেল্টা বাই 2। ডেল্টা বাই 2। এটা সাইন হাইপারবোলিক ইনভার্স হবে, এইটা এখানে হাইপারবোলিকতে পড়ে নাই। সো x is delta by 2 হলে from here you can find this. Now from 1 sd by 2 equal to sin sorry it's hyperbolic দিই না, এখানে sin hyperbolic ইনভার্স, সরি দেখতে পাচ্ছ? এটা sin hyperbolic হবে যে sd by 2 equal to sin hyperbolic inverse delta by 2. প্লিজ কারেকশন করো, আমার এখানে লিখতে গিয়ে ভুল হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ? sin hyperbolic sd by 2 equal delta by 2, so sd by 2 equal to sin hyperbolic inverse হবে, hyperbolic inverse মানে h টা পড়ে নাই। So by series expansion sin hyperbolic x equal to this, এখানেও hyperbolic হবে, sin hyperbolic inverse delta by 2 equal to this. Now sd by 2 from 1 sd by 2 equal to কত? sd by 2 equal to this one sin hyperbolic delta by 2 equal to sin hyperbolic, আমরা তো এখনই লিখে দিচ্ছি, করছি আমি লিখতে পারছি না। এখানে হাইপারবোলিক ইনভার্স ডেল্টা বাই 2, হাইপারবোলিক ডেল্টা বাই 2 এই জায়গাতে বসাচ্ছি এটা। সো sd বাই 2 ইকুয়াল টু দিস। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? সো d ইকুয়াল টু এখানে 2 বাই h হবে, 2 টু এখানে হাফ কমন নিয়ে ফেললে, হাফ কমন নিয়ে আসো, তারপরে এই 2 টু উপরে গেলে 2 টু চলে যাচ্ছে, থাকছে 1 বাই h ইকুয়াল টু এটা। হয় কিনা দেখো তো বাবা, এখান থেকে হাফ বাইরে নিয়ে আসো, হাফ বাইরে নিয়ে আসলে এই 2 টা যখন উপরে যাবে, ক্রস করে যে 2 টা কেটে যাচ্ছে, থাকছে 1 বাই h ইকুয়াল টু, এখান থেকে হাফ চলে আসে, এটা হয় কিনা দেখো। নাও dy, এখন y দিয়ে বোথ সাইডস গুণ করো, এটাকে d এর সাথে y দিয়ে গুণ করো, তাহলে এর সঙ্গে y গুণ আসবে। সো dy মানে কি? y ড্যাশ ডিফারেন্সিয়েশন অফ y, ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়েশন অফ y, dy ইকুয়াল টু y ড্যাশ, আর এখানে কি হচ্ছে? y দিয়ে গুণ হয়ে যাচ্ছে, ডেল্টা y 1 by 24 del qy। ওকে, তাহলে এটা কি হলো? এটা কি প্রমাণ হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ, এটাই তো প্রমাণ করতে বললো, যে y dash equal to which is this. Next you have to prove y double dash equal to. Now এটাকে স্কোয়ারিং করো, স্কোয়ারিং করছে এটাকে, 2 নাম্বার ইকুয়েশনকে স্কোয়ারিং করলে d স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 by h স্কয়ার, এটা স্কয়ার, এটা স্কয়ার করলে এই টার্মটা আসে কিনা দেখো। 2 নাম্বার ইকুয়েশনকে স্কোয়ারিং করা হচ্ছে, এটা d স্কয়ার হয়ে যাচ্ছে, 1 by h স্কয়ার হয়ে যাচ্ছে, and এটা ইনটু এটা যখন দুইবার গুণ করবে, গুণ করার পরে কাটাকাটি গিয়ে যোগ বিয়োগ করার পরে you are getting this। ঠিক আছে, নাও এখন both sides y দিয়ে গুণ করতে বলছে, d স্কয়ার y হলো, আর এখানে y দিয়ে গুণ করলে এটা d স্কয়ার y ইকুয়াল টু y ডাবল ড্যাশ লিখতে পারি। So 1 by h square del square y 112 del 4y 190 del 6y, which we'll have to prove। ঠিক আছে, এখানে বুঝতে কোনো সমস্যা আছে? বুঝতে কোনো সমস্যা আছে এখানে? না ম্যাম। Next, after show that y dash equal to এটা small data দিয়ে করলাম, mu দিয়ে করলাম, y dash equal to mu by h delta y minus this, and mu আর ডেল্টার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা হচ্ছে এখানে, এটা সমান এটা, এটা সমান এটা প্রমাণ করতে হবে। Now we know that mu square equal, আমরা আগে করেছি mu square equal to 1 plus delta square by 4, গত ক্লাসে বোধহয় করলাম। So mu inverse equal to কত হবে? this to the power minus half, এটাকে মাইনাস হাফ, এর এক্সপানশন করো, x plus a whole to the power n, ওই এক্সপানশন দিয়ে করলে you are getting this। ঠিক আছে না? Now sd by delta, we have sd by delta, একটু আগে আমরা করলাম, sd by delta এগুলো কত পেলাম? sd by delta equal to কোথায়? a delta by 2, sd by 2 delta by 2 minus this, আমরা পেয়েছি এটা, এটাই আমরা দিয়েছি, we know sd by delta equal to 1 minus delta square by 4, এটাতে পেলাম তাই না? sd by delta হ্যাঁ, sd by delta, এখান থেকে ডেল্টা একটা কমন নিয়ে নাও, এখান থেকে sd by 2 equal to পেয়েছি তো আমরা,
and sd by delta equal to বলছে এখানে ডেল্টা কমন নিয়ে ফেললে এখানে হাফ হবে আর 2 যদি এখানে উপরে চলে যায় হাফটা কমন ডেল্টা বাই 2 কমন নিয়ে ফেলবে ডেল্টা বাই 2 কমন নিয়ে ফেললে ওই ডেল্টাটা নিচে দিয়ে দিলে ঠিক আছে হাফ হবে 2 টু ক্যান্সেল হয়ে যাবে 1 মাইনাস 1 বাই 8 ডেল্টা স্কয়ার এভাবে আসছে তো তাই দেখো sd by delta 1 minus delta square for this one ঠিক আছে না now sd by delta mu and mu 1 by mu দিয়ে গুণ করা হচ্ছে sd by delta এর সাথে 1 by mu তাহলে কি হবে sd by delta into mu inverse ঠিক আছে তাহলে sd by delta এই যে এটা মান আছে আর mu inverse equal to এটা এই দুটো গুণ করার পরে হচ্ছে এটা now or d equal to কত হবে এখান থেকে d equal to কত হবে delta mu by h of this so d equal to mu by h delta ভিতরে দিয়ে দিয়েছে delta minus delta q by 6 this both sides y দিয়ে গুণ করা হচ্ছে both sides y দিয়ে এখানে y দিয়ে গুণ করলে dy আর এখানে mu by h তো রইলো এখানে y দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গুণ করে দিয়েছে delta y minus del cube y by 6 del 5y by 30 so y dash equal to mu by h which you will have to prove this y dash equal to mu by h delta y del cube by 6 this one okay এটা প্রমাণ হয়ে গেল নেক্সটটা করতে হবে y0 dash equal to this we know delta equal to this and mu equal to this আমরা আগেই করেছি so delta into mu করতে যেটাই গুণ হচ্ছে গুণ হওয়ার পরে হচ্ছে এটা a plus b into a minus b half of this equal to mu delta ঠিক আছে now delta mu into y0 দিয়ে গুণ করা হচ্ছে this equal to mu delta y0 মানে half e minus e inverse y0 তাহলে e of y0 এটা কি অপারেটর তো হ্যাঁ তাহলে e of y0 equal to আমরা করেছি y1 and e inverse y0 equal to y minus 1 so delta mu u y0 equal to এইটা y0 করে এটা পেলাম so this equal to কত mu delta y0 তাই না from 1 y dash equal to 1 by h mu দিয়ে ভিতরে দিয়ে দিয়েছে mu delta y minus del q mu y by 6 yes now y equal to y0 যখন হচ্ছে y0 dash 1 by h mu delta y0 y equal to y0 y equal to y0 y0 equal to 1 by h mu delta y0 equal to কত half y1 minus y minus 1 minus delta square by 6 mu y0 equal to কত হবে mu y0 equal to half y mu কত কত ও ডেল্টা mu delta y0 করেছে এখানে delta square দিয়ে বাইরে নিয়ে আসো থাকে mu delta y0 mu delta y0 equal to half y1 minus y1 minus 1 plus mu delta y0 করলে delta 4 থাকতে delta 4 by 30 আর mu delta y0 জায়গায় half y1 minus y minus 1 এই তো এখান থেকে যোগ বিয়োগ করার পরে থাকছে এটাই প্রমাণ করতে বলেছে y0 equal to dash equal to 1 by twice h y1 minus y minus 1 this which is the proof a simple জিনিস ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে পরীক্ষাতে প্রমাণ করতে দেয় অনেক সময় আচ্ছা এখন দেখো নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা আমরা করেছি নিউটনস গ্রেগরি ফরওয়ার্ড ফর্মুলা কি এটা y equal to f of f এটা দেখো প্রথম দিকে আমরা করেছিলাম নিউটনস গ্রেগরি ফরওয়ার্ড ফর্মুলা যেটা তাই তো দেখো তো ঠিক আছে কিনা নিউটনস গ্রেগরি ফরওয়ার্ড ফর্মুলাটা ঠিক আছে কিনা দেখো মনে আছে কিনা ঠিক আছে তো fa plus u del fa এরকম ধরে করেছিলাম আচ্ছা এখন দেখো আমি ডিফারেন্সিয়েশনের কথা করতে যাচ্ছি এটা লিখেছি নিউটনস থিওরি ফরওয়ার্ড ফর্মুলা এখানে ফাংশন অফ u y টাকে রেসপেক্ট টু u করতে হলে dy by du এটা কনস্ট্যান্ট টার্ম থাকছে না এখানে del fa থাকছে আর u স্কয়ার মাইনাস u কে ডিফারেন্সিয়েট করলে কত হবে twice u minus 1 না u স্কয়ার করলে twice u আর u কে করলে 1 so twice u minus 1 by 2 del square fa
প্লাস এটাকে u into u minus 1 u minus 2 equal to u cube minus 3 square plus twice u অপারেটর with respect to u ডিফারেন্সিয়েট করলে 3 square minus 6u plus twice which is this by 3 factorial minus 6 del cube f and so on. কি করলাম আমরা নিউটনস গ্রেগরি ফরওয়ার্ড ফর্মুলাটাকে with respect to u ডিফারেন্সিয়েট করলাম। আচ্ছা কেন করছি? কারণ আমাকে dy dx টা বার করতে হবে, ঠিক আছে? আমরা ওখানে ধরেছিলাম let x minus a by h equal to u, আমরা এটা সাবস্টিটিউট করেছিলাম, মনে আছে? u বলে কি ধরেছিলাম? x minus a by h সাবস্টিটিউট করেছিলাম। তাহলে কি হয় এখানে x equal to a plus uh with respect to u ডিফারেন্সিয়েট করলে dx by du equal to কত আসবে? h। ওকে, নাও আমরা কেন এগুলো করলাম? কারণ আমরা dy dx টা বের করতে যাচ্ছি। dy dx equal to first differentiation করতে যাচ্ছি, first derivative বা first differentiation। dy dx equal dy by du into du by dx লিখতে পারি। So dy by du is this and du by dx will be 1 by h, ঠিক আছে না? Now second time difference যদি করি d square y by dx square, এটা equal to কি করব? d du of du dx, আমরা কি হলো d dx dx of dy dx equal to d square y by dx square, তাই না? So d du of du dx equal to কত? 1 by h and dy dx equal to 1 by h of this. So 1 by h square বাইরে নিয়ে আসছি, d du of this। আচ্ছা with respect to u ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে নাকি? 1 by h square লইলো with respect to u করলে কনস্ট্যান্ট টার্ম থাকছে না, এখানে with respect to u করলে কত? এটা 2 2 কাটা আছে 1 1 মানে del square f a প্লাস এখানে with respect to u করলে কত হয় দেখো? 6u minus 6 divided by 6, so u minus 1 del cube f a and so on, ঠিক আছে? তাহলে আমরা নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা যেটা ছিল ওইটাকে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বের করলাম, dy dx ইকুয়াল টু পেলাম এটা, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বের করলাম with respect to সেকেন্ড d স্কয়ার বাই dx স্কয়ার বের করলাম, এটা হলো, ঠিক আছে না? আচ্ছা এখন x ইকুয়াল টু a, মনে করো যদি x ইকুয়াল টু a হয় তাহলে u ইকুয়াল টু কত? u ইকুয়াল টু কত হবে? x ইকুয়াল টু a হলে u ইকুয়াল টু 0। তাহলে যখন x ইকুয়াল টু a এই পয়েন্টে বের করতে হবে তখন আমাদের যেখানে u আছে u জায়গায় 0 বসিয়ে দেব। তাই dy dx ইকুয়াল টু পেয়েছিলাম আমরা এই জিনিসটা, ঠিক আছে? x ইকুয়াল টু কি হবে? 1 by h del f a, ঠিক আছে? u জায়গায় 0 হয়ে যাবে, তাহলে মাইনাস হাফ del স্কয়ার f a প্লাস u জায়গায় 0 হয়ে যাবে 1/3 del কিউব f a। এটা হবে কখন? dy dx এর মান at the point x equal to, যখন x এর মান a হবে। যখন x এর মান a হচ্ছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি u equal to 0 হয়ে যাচ্ছে। এটা বুঝতে পারছো? dy dx এর মান বের করলাম, যখন x এর মান a তে at the point x equal to a তে কত হবে বের করতে বলে dy dx, তখন আমরা যখন x equal to a হয় তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে u equal to 0 হচ্ছে, এই মানগুলি u equal to 0 বসিয়ে দিয়ে আমরা পেলাম এটা। সিমিলারলি d স্কয়ার y by dx স্কয়ারের মানটা বের করো at x equal to a, আমরা দেখতেই পেলাম যদি x equal to a হয় তখন u equal to 0, so d square y by dx square at the point x equal to a will be del square f, ঠিক আছে? u equal to 0 হয়ে যাচ্ছে minus del cube f and so on, ঠিক আছে? আমরা এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করে পরে প্রবলেম করব, আমি একটু এখানে দেখিয়ে দিলাম নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা। হ্যাঁ, ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়েশন at the point x equal to a, second derivatives at the point x equal to a. Similarly Newton's backward formula, Newton's Gregory backward formula, we know this is the formula, মনে আছে তো? নেবলা। তাহলে এখানে dy dx বের করতে হলে এটাকে dy du করতে হবে, dy du যখন করবে with respect to u, কারণ এই টার্মটা 0 হয়ে যাচ্ছে, থাকছে এখানে এটা with respect to u করলে এখানে 1 এটা থাকছে, এখানে u স্কয়ার প্লাস 1 কে হবে twice u plus 1 by 2 নেবলা স্কয়ার দিস, এটাকে গুণ করলে যা হয় সেটাকে হবে এটা এরকম না, তাহলে with respect to u করলে 3u স্কয়ার প্লাস 6u প্লাস 2 by 6 del cube f of a plus nh। আবার এখানে আমরা কি করেছিলাম? u ইকুয়াল টু সাবস্টিটিউট করেছিলাম নিউটনস গ্রেগরি ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা থেকে, একটু দেখলেই বুঝতে পারবে। u ইকুয়াল টু বসিয়েছিলাম x মাইনাস a প্লাস nh বাই h, খেয়াল আছে তো? হ্যাঁ ম্যাম। ফরওয়ার্ডে করেছিলাম x মাইনাস a বাই h,
এখন ব্যাকওয়ার্ডে করছি x minus a plus nh by h, তাহলে du by dx করলে রেসপেক্ট টু x করলে কত হবে 1 by h, তাহলে dy dx equal to dy by du by dx করে ওই ফরওয়ার্ডের মতো করে আমরা ফর্মুলা বের করলাম। সিমিলারলি d স্কয়ার y by dx স্কয়ার করতে হলে du of du dx dy dx করতে হবে, আর এই du চলে গিয়ে ddx থাকছে, ddx of dy dx equal to d স্কয়ার y by dx স্কয়ার। Now du রইলো du dx equal to 1 by h and dy dx equal to a এক্সপানশন। আর কিছুই না, 1 by কতবারটার মতো ফরওয়ার্ড যেভাবে করলাম 1 by h টা বাইরে চলে আসলো, dd of nabla this এখন d স্কয়ার দিয়ে করতে হলে দেখো 1 by h স্কয়ার রইলো, উইথ রেসপেক্ট টু u করলে এই টার্মটা থাকছে না, উইথ রেসপেক্ট টু u করলে এখানে হচ্ছে 1 the nabla স্কয়ার f of a plus nh, আর এখানে রেসপেক্ট টু u করলে 2 by 6 সরি রেসপেক্ট টু u করলে 6u plus 6 থাকছে, 6u plus 6 by 6 del cube this আরো টার্ম আছে। এখন যদি বলো dy dx এর মান at x equal to a plus nh, তাহলে x equal to a plus nh হলে u equal to কত 0 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এটাতেও at the point x equal to a plus nh হলে y u equal to 0 বসিয়ে এখান থেকে দেখো 1 by h del of this ঠিক আছে, u equal to 0 হলে half del nabla square f of a plus nh as u equal to 0 হলে 1/3 nabla cube this। Similarly d square y by d square at the point x equal to a plus nh, যখন x এর মান a plus nh হয় আমরা দেখেছি u equal to 0, similarly from here 1 by square nabla square this u equal to 0 হলে এখানে হবে 1 nabla cube f of a plus nh। ওকে, তাহলে আমরা নিউটনস গ্রেগরি ফরওয়ার্ড ফর্মুলা দেখলাম, ফার্স্ট ডেরিভেটিভ সেকেন্ড ডেরিভেটিভ, সিমিলারলি নিউটনস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা দেখলাম, ফার্স্ট ডেরিভেটিভ সেকেন্ড ডেরিভেটিভ। এগুলো করছি পরে প্রবলেম করতে সুবিধা হবে, আমি আগে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই জন্য। গস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা করতে গিয়েও আমরা গস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা করেছি সেন্ট্রাল ডিফারেন্স ফর্মুলার ক্ষেত্রে, এইটা গস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা, এটাকে রেসপেক্ট টু dy dx করেছি, ওখানে u equal to x minus x0 by h ধরা হয়েছিল, এইটাকে ওগুলির মতো করে dy dx করলাম, dy by du by dx dy by du করেছে এটা, তাহলে du by dx তাহলে 1 by h, so this is the dy dx। Similarly d square y by dx square du of du by dx থাকছে, এটা করে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ হয়। হ্যাঁ, একই ভাবে এটা হচ্ছে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ। আচ্ছা, at the point x equal to x0, যখন x equal to x0 হবে তখন u equal to 0, so dy dx এর মান at the point x equal to x0 তে আমরা কি পাচ্ছি u equal to 0, এখানে u equal to 0 বসালে minus half this minus 1 by 6 this। Similarly d square y by dx square এর মান at the point x equal to x0 যখন হবে তখন আমরা পাচ্ছি u equal to কত, u equal to কত, এটা কি হলো u equal to 0 না, তবে এখানে কি হলো at the point x equal to 0, এখানে কত, এখানে del square equal to minus half, না সরি with respect to u করা হচ্ছে, এখানে u করলে minus half আসবে, minus half del square, এখানে কি হলো ভুল করেছি নাকি দেখো তো, dy dx this হচ্ছে এখান থেকে আসছে, u equal to 0 হবে, এটা হলো। Similarly d square y by dx square at the point x equal to 0, at the point x equal to 0 তে হচ্ছে এইটা, u তো 0 হয়ে যাচ্ছে, এটা কত দেখি ভুল করলাম দেখো তো, u equal to du minus half থাকছে, সরি del square y minus 1 by 6, এটা কি, ও সরি একে প্লাস মাইনাস ভুল করছেন দেখো তো, রেসপেক্ট টু ইউ করলে এই টার্ম থাকছে না, এটা হচ্ছে 1, হ্যাঁ এটা হচ্ছে 1, তাহলে del স্কয়ার y minus 1, আর এটা 6u 6 কাটা গিয়ে থাকছে u, ঠিক আছে না। at the point x equal to x0 তে at the point এটা x0 তে u equal to 0 হয়ে যাচ্ছে না, তাহলে del কিউব এটা কিভাবে হয়, del স্কয়ার y minus 1 del কিউব y minus 1 তো হওয়ার তো কথা না, দেখো তো কোথাও ভুল করছি কিনা আমি, তো দেখো তো ভুল করছি কিনা,
Gauss forward formula at the point x equal to আচ্ছা প্রবলেম হ্যাঁ ইউ 0 হবে, বলো u 0 হবে ডেল স্কয়ার হ্যাঁ এই টার্মটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে। এটা কত u এটা কত ডেল স্কয়ার u বাই এটা থাকছে না এটা মাইনাস হাফ সরি আমি এটার সঙ্গে ভুলে ফেলছি এখানে দেখো তো 1 বাই এটা কত 1 বাই h স্কয়ার with respect to u করলে এখানে মাইনাস হাফ না মাইনাস হাফ আর এখানে 6u 1 সেটা u থাকছে টুয়াইস 6u না 6 কাটা গেলে u থাকছে ওকে এখানে কত থাকছে 1 ঠিক আছে তো না ঠিক আছে তাহলে এখানে at the point x equal 0 করলে 1 বাই h স্কয়ার ডেল স্কয়ার y মাইনাস ঠিক আছে এখানে তো টার্ম 0 হয়ে যায় এটা বোধহয় এর পরের টার্মটা কিছু আসবে বোধহয় এখানে যেহেতু আমি করি নাই কথাটা বুঝতে পারছো এটা আরো টার্ম আছে এখানে আরো টার্ম আছে একটু করে দেখো তো এখানে আমি ভুল করেছি বোধহয় এখানে এই টার্মটা বোধহয় পরের টার্ম থেকে আসছে নাকি কে জানে এর পরের টার্মটা কত হবে একটু দেখতে হবে বুঝতে পারছো এর পরের টার্মটা এখানে কত হবে 3 স্কয়ার মাইনাস a যে এখানে কত হবে ইউ ডেল কিউব ওই যে গস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা যেটা ছিল আর কি এর পরের টার্মটা u ইনটু u প্লাস মাইনাস 1 u প্লাস 1 ডেল কিউব মাইনাস 1 এখানে পরের টার্মটা দিয়ে এখানে ডিফারেন্সিয়েট করে আসবে এখানে বোধহয় পরের টার্মটা থেকে কিছু আসছে বোধহয় আমি যেহেতু পরের টার্মটা লিখি নাই এটা কি করে লিখলাম আমার মাথায় এই মুহূর্তে নাই আমি দেখবো এটা আমি ফর্মুলা দেখবো কি অ্যাপ্লাই করছি ঠিক আছে আমি এক্সাম্পলে যাব গস ফরওয়ার্ড ফর্মুলাটা ওইটা কি আছে ফর্মুলাটা একটু দেখতে হবে এর পরের টার্মটা কত আছে এটা কি গস ফরওয়ার্ড না ম্যাম পরের টার্মটা মেবি ভ্যানিশ হবে না, পরের টার্মটা আই থিংক থাকবে। পরে না এই পরের টার্মটা থেকে বোধহয় আসছে বোধহয় এটা আমার দেখতে হবে এই পরের টার্ম কারণ ওখানে হচ্ছে আপনার এখানে যেমন আমাদের dy বাই dx টা যেমন c লাস্ট টার্মটা আপনি যেটা লিখছেন c u স্কয়ার মাইনাস 1 ডিভাইডেড 6 ডেল কিউ y মাইনাস 1 তো পরের টার্মটা আমরা সিমিলারলি এটা লিখতে পারি না যে ম্যাম হচ্ছে 4 u কিউব মাইনাস 1 ডিভাইডেড 24 কারণ না এর পরের টার্মটা তোমাকে দেখতে হবে এখান থেকে আমাদের পরের এই যে এই টার্মটা আছে u into u মাস মাইনাস স্কয়ার এখানে আছে u into u প্লাস 1 u মাইনাস 1 হবে ডেল কিউব y মাইনাস 1 বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল এর পরের টার্মটা হওয়ার কথা ছিল u into u স্কয়ার মাইনাস 1 into u মাইনাস 2 ডেল 4 y মাইনাস 2 বাই 4 ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে ডেল কিউব তো আসার কথা না এখানে মানে কোথায় কি ভুল করেছি নাকি দেখি আমি एग्जांपल গেলে বুঝতে পারবো কিন্তু একটা एग्जांपल করেছি এখানে কোথায় তো ভুল হওয়ার কথা না d স্কয়ার y বাই dx স্কয়ার 1 বাই h স্কয়ার উইথ রেসপেক্ট টু u করলে এখানে থাকবে 1 2 কেটে গেলে 1 ডেল স্কয়ার y মাইনাস 1 ঠিক আছে আর এখানে 3 u স্কয়ার এখান থেকে দেখো তো একটু কিউব এখানে কোথায় dy বাই dx dy by 3 u square u cube 3 square minus u 3 square minus 1 তো ঠিকই আছে তাই না আচ্ছা সেকেন্ড টাইম 3 square minus 1 by 6 l cube minus 1 by h square d du of 3 square minus 1 6 u থাকার কথা twice u 6 u তাহলে e 6 কেটে গিয়ে থাকবে u u তো আছে যখন x equal to x0 তখন u equal to 0 তাহলে এই টার্মটা থাকার কথা না তাই না এই টার্মটা তো থাকার কথা না দেখছি আমি তো পরে দেখব ডেল কিউব তো থাকবে না হ্যাঁ ডেল কিউব তো থাকবে না ডেল কিউব থাকবে না বোধহয় হ্যাঁ এটা u0 হলে এটা থাকবে না আমি তো ভুল লিখেছি দেখবো আমি এই জিনিসটা একটু দেখবো ঠিক আছে এখানে u equal to 0 হলে এখানে থাকার কথা না এই টার্মটা চলে যাবে দেখি আমি एग्जांपल গেলে দেখবো এটা আমি एग्जांपल দেখছি পরে আমি একটু দেখবো তোমরা একটু দেখো থাকার কথা না যাক পরেরটাতে যাই আমি মোট কথা হচ্ছে আমরা dy dx বের করেছি at the point x equal to x0 করব d স্কয়ার y সেকেন্ড ডেরিভেটিভ at the point x সিমিলার d কিউব y dx কিউব করতে হলো এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করে x equal to x0 আমরা বের করতে পারব আচ্ছা আমি এটা দেখছি এখানে তো ডেল কিউবটা 0 হয়ে যাবে আমি যখন एग्जांपल দেখব ঠিক আছে আচ্ছা গস ব্যাকওয়ার্ড একই ভাবে
Gauss backward formula is this dy by du, হ্যাঁ dy by dx করা হয়েছে, d square by dx square করা হয়েছে। Similarly যখন x equal to x0 then u equal to 0, dy by dx at the point when x equal to x0 তখন 1 by 6 this one del square y minus half del cube y minus 1 by 6 and so on। এখানে এই ফোর্থ টার্মটা লেখা হয়েছে, ফোর্থ টার্মটা এই যে ফোর্থ টার্মটা হবে u into e to minus 1, এর ব্যাকওয়ার্ডের ক্ষেত্রে লিখেছি, ফরওয়ার্ডটা লিখলে বুঝতে পারতাম। ওই y cube minus 1 এটা টার্মটা আসবে না, তো 0 হয়ে যাবে। দেখবো আমি ভেরিফাই করে দেখবো। সিমিলারলি ফোর্থ টার্মটা নিয়েছি, এটা 4 minus 1 দিয়ে দেওয়া হয়েছে, d square y by dx square একই ভাবে ডিফারেন্সিয়েট করা হয়েছে, করার পরে এক পয়েন্ট x equal to 0 হলে del square y minus 1 u টার্মটা 0 হয়ে যাচ্ছে, মাইনাস 2 by 24 minus 1 by 12 del 4 y minus 2। এই ফরওয়ার্ডে এটা হবে না, সরি ফরওয়ার্ডে এই টার্মটা থাকবে না, বুঝতে পারছো? এখানে যদি আমি ফোর্থ টার্মটা যদি লিখতাম সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি, তাহলে ফোর্থ টার্মটা চলে আসতো, এখানে আসলে এই সেকেন্ড টার্মটা এটা গিয়ে ফোর্থ টার্মটা চলে আসতো, দেখতে ভালো লাগতো। কথাটা বুঝতে পারছো? চারটা টার্ম নিয়ে করবে, আর তিনটা করাতে যখন ভ্যানিশ হয়ে গেছে, এখানে একটা টার্ম হয়ে গেছে, এখানে এটা থাকবে না, এটা 0 হয়ে যাবে, কারণ ইউ যেহেতু আছে এই তো 0 হবে, থাকবেই না। কথাটা বুঝতে পারছো? এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে আমার। এখানে তোমরা নেওয়ার সময় ফোর্থ টার্মটা নিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করলে এখানে সেকেন্ড টার্মটাও থেকে যাবে, আরটা কিছু হবে, ঠিক আছে? যেমন ব্যাকওয়ার্ডে আমি ওই যে চারটা টার্ম নেওয়া হয়েছে, চারটা টার্ম নিয়েছি বলে del 4 y minus 2 ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ রইলো, মানে এটা বড় যে এই টার্মটা, তাহলে dy by dx at the point x equal to 0 u equal to 0 হয়ে যাচ্ছে, হাফ del square y minus 1 u equal to 0 হলে minus 1 by 6 this, আর এখানে equal to 0 হলে minus 1 by 12 del 4 y minus 2, আর d square y by dx square at the point x equal to x0 এই টার্মটা থাকছে না, ফার্স্ট টার্ম আছে, আর এখান থেকে হবে minus 1 by 12 del 4 y minus 2 this। তাহলে ফরওয়ার্ডে ওই একটা টার্মই থাকছে, পরেরটা থাকছে না, ঠিক আছে? ইউটা যেহেতু 0 হবে, এটা থাকবেই না। তাহলে গস ফরওয়ার্ড গস ব্যাকওয়ার্ড দেখলাম ডিফারেন্সিয়েশন কিভাবে করা হচ্ছে। এখন আমি একটা এক্সাম্পলে যাই। ম্যাম বলো বলো। ম্যাম কয়েকজনের ডিসকানেক্ট হয়ে কেমন আবার জয়েন করতে যাচ্ছে, রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করা হয় না, এটা কই আমার কাছে তো আসছে না, কই আমার কাছে তো কেউ আসে নাই, আমার কাছে শো করাচ্ছে না। ও কি জিনিস? না আমাকে তো এখানে কোনো, আমাকে মেসেজ দিছিল, না আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। ওরা কি যুক্ত হতে পেরেছে? না ম্যাম, অনেকে ওই 10 মিনিট পরে ঢুকতেছিল, তারাও ঢুকতে পারেনি। না এখানে তো আমার কাছে কোনো নোটিফিকেশন আসছে না, ওরা বোধহয় নেটওয়ার্ক পাচ্ছে না বোধহয়। পরে পরে ঢুকলে আমার কাছে নোটিফিকেশন আসে, তখন তো আমি অ্যাকসেপ্ট করি নেই, এখানে তেমন কিছু আসে নাই। আচ্ছা, from the following table of values of x and y, obtain dy dx and d square y by dx square at x equal to 1.0 and at x equal to 1.6। তো সবাই ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। একটা টেবল দিয়ে দিয়েছে, এখান থেকে বলছে x আর y এর টেবল দিয়ে দিয়েছে, বলছে এখান থেকে dy dx বার করো, d square y by dx square বের করো, এবং dy dx at the point x equal to 1.0, d square y by dx square at the point x equal to 1.0। এই পয়েন্টে একবার দুটো ডেরিভেটিভ বের করো, আবার এই পয়েন্টে দুটো ডেরিভেটিভ বের করো। আচ্ছা, এই টেবলটাকে এইভাবে লেখা হলো, y এর মানগুলো লেখা হলো। তাহলে ডেল y করতে পারি দিস মাইনাস দিস করলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন করব নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা। আমরা ওই যে নিউটনস, আমি দেখি এই নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা একটু আগে করলাম না আমরা, এটা আমি একটু করে পাশাপাশি দেখেছি দেখতে সুবিধার জন্য, একটু আগে করলাম নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা। এখান থেকে আমরা dy dx বের করলাম, dy dx বের করলাম না, এটা একটু আগে যেটা করলাম একসঙ্গে দেখার জন্য এনেছি এক পাশে। সো dy dx equal to 1 by h del which is this, এটা, এবং d square y by dx square, d square y by dx square is 1 by h square del square f a by this। দেখতে পাচ্ছো? দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম, জি ম্যাম দেখা যাচ্ছে। এটা একটু আগে যেটা করলাম সেটা আমি পাশাপাশি একসাথে দেখার জন্য আমি নিয়ে আসছি আর কি, এটা তোমাদের দেখার জন্য করেছি, এই অংশটুকু এখন দরকার নেই। আচ্ছা,
তাহলে dy dx ইকুয়াল টু আমরা এই জিনিসটা আর d স্কয়ার y বাই dx স্কয়ার এটা যেটা একটু আগে করলাম। এখন আমাদের বলেছে dy dx এর মানটা এবং d স্কয়ার y বাই dx স্কয়ার এর মানটা বের করো এট দ্য পয়েন্ট x ইকুয়াল টু 1.0। এট দ্য x ইকুয়াল টু পয়েন্ট x ইকুয়াল টু 1.0 মানে এটা এই পয়েন্টটাতে, তাই না? তাহলে আমরা নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেছি। কথাটা বুঝতে পারছো? ওই জন্য নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করা হলো। তাহলে এট দ্য পয়েন্ট x ইকুয়াল টু 1.0 তে হলে তাহলে আমরা জানি u ইকুয়াল টু x মাইনাস a বাই h। what is our x at the point x equal to 1.0? x equal to 1.0. what is this? x equal to a plus h এরকম না আমরা করেছিলাম ইন্টারভ্যাল গুলো। তাহলে এটা x equal to a, তাহলে 1.0। তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি u equal to 0। h equal to কত? ইন্টারভ্যালটা ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল দেখা যাচ্ছে 0.1। আমাদের কোন পয়েন্টে বের করতে বলছে? এট দিস পয়েন্ট। কিন্তু এট দিস পয়েন্ট পড়েছে, এই পয়েন্টটা আছে আমাদের শুরুতে, তাই ফরওয়ার্ড ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হলো, নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা। এখান থেকে x যদি এটা হয় আর তাহলে আমাদের এইটা a বলেছি না, এইটা a f অফ a প্লাস h a প্লাস 2h এভাবে গেছি না আমরা। তাহলে এটা a x মাইনাস a করলে you are getting u equal to 0 আর h equal to কত? ইন্টারভ্যালতে ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল আছে 0.1। আচ্ছা, তাহলে আর কিছুই না, আমরা এগুলো একটু বের করে দেখাতে হবে, যেটা আমি আগের পেজে করলাম সেটা একটু বের করে দেখাতে হবে, না হয়তো মুখস্থ কিভাবে লিখবে, তাই না? যেটা এটা আর কি dy y equal to we know Newton's forward formula is this, তাই না? এখান থেকে dy dx বের করলাম, এখান থেকে dy dx বের করলাম। কি হলো? হ্যাং হয়ে গেল। হ্যাঁ, এটা dy dx বের করলাম, যেভাবে এটাকে দেখে দিতে হবে d স্কয়ার y বাই বের হয়ে, তারপরে তো আমরা বসাবো এটা। এটা যেহেতু আমরা করে রেখেছি এটা করে দেখাবে। dy dx at the point x equal to 1.0। হ্যাঁ, এই যে y তে আছে, তাহলে 1.0 তে করতে হলে e equal to 0 বসাতে হবে। e equal to 0 বসালে দেখো এখান থেকে এই হবে। তো what is our del of f a? এটা যদি a হয়, এটা যদি y হয়, this minus this a plus h minus f of a equal to del of f a। জানি তো এটা কত? y1 minus y0 equal to কত? del of y0 না? হ্যাঁ, তাহলে del of f a বলছি, এটাকে যেহেতু a বলছি তাহলে del of f a, ঠিক আছে? তাহলে del of f a equal to 0.0601 minus half, এটা কত? del স্কয়ার f a না? এটা মাথায় কিন্তু রাখতে হবে, এটাকে তুমি a প্লাস h a প্লাস 2h বা এটা x1 x2 x3 এভাবে যদি বলো, x2 minus x1 কত হবে? f of x1। x2 minus x1 will be f of x1, x1 minus x0 will be f of x0। এভাবে কোনটা হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে কিন্তু। del square f a will be this and del cube f a will be this, আর কিছুই না। তো ক্যালকুলেশন করি you are getting 0.566। dy dx এর মান at the point x equal to 1.0 তে এটা, আর d স্কয়ার y বাই dx স্কয়ারের মান at the point x equal to 1.0 তে d স্কয়ার y বাই dx স্কয়ার বের করা আছে। আমরা জানি যদি x equal to 1.0 হয় তখন আমরা পাচ্ছি u equal to 0। from d square y by dx square 1 by h square del square f a minus del cube f a, and del square f a will be 0.0074 and del cube f a will be 0.0007। সিম্পলিফিকেশন করলে আর কিছুই না, কিছু বেড়ে যায়। মোট কথা হচ্ছে নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা তোমাকে দেখতে হবে তুমি কোন ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করবে। যেহেতু আমাকে বলেছে at the point x equal to 1.0, তাহলে আমার স্টার্টিং এ আছে আমি নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করব। আবার দেখবে ইকুয়াল ইন্টারভ্যালস আছে কিনা, আনইকুয়াল ইন্টারভ্যালস আছে সেটাও দেখতে হবে, পরে দেখছি সেটা কি হয়। এখন দেখা যাচ্ছে ইকুয়াল ইন্টারভ্যালস আছে এবং যে পয়েন্টের মানটা বের করতে দিয়েছে এটা ফরওয়ার্ডে আছে, তাই নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলাম, লিখলাম। তারপর এখান থেকে dy dx টা বের করে দেখাতে হবে, d স্কয়ার বাই dx টা বের করতে দেখাতে হবে। কোন পয়েন্টে বের করতে বলছে, যে পয়েন্টে বের করতে বলছে সেই পয়েন্টে দেখাতে হবে ইউর মানটা কত আসছে। ইউর মানটা বসিয়ে দিয়ে এখানে হলো। এখন which is our del square f a, which one is our del cube f a, এগুলো মাথায় রাখতে হবে, সেভাবে মানটা বসিয়ে দিলে হয়ে গেল। তোমরা বারবার করে বলছি প্র্যাকটিসটা করবে, কিন্তু প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু নিউমেরিক্যালে পারবে না। এই যে এখানে del square del f a, del square f a, এটা del f a 1,
ডেল স্কয়ার এফ এ ওয়ান কোনটা কি হচ্ছে এগুলো প্র্যাকটিস না করলে উল্টা পাল্টা লিখবে রেজাল্ট আসবে, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের এই একটা পয়েন্ট x ইকুয়াল টু 1.0 তে dy dx ও বার করলাম, d স্কয়ার y বাই dx স্কয়ারও বের করলাম। এখন করতে হবে কি এই পয়েন্টে বের করতে হবে না? এটা বুঝতে পেরেছো? 1.6 না এটা বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাম। আচ্ছা তাহলে তো দেখো ব্যাকওয়ার্ড দিয়ে করতে হবে। ব্যাকওয়ার্ড দিয়ে করতে হবে। ওকে ভেরি গুড। দেখো এখানে আমি ব্যাকওয়ার্ড ওই একই প্রবলেমটা হয়ে গেছে এট দ্য পয়েন্ট x ইকুয়াল টু 1.6। তুমি যখন ডিফারেন্স টেবল তৈরি করবে তখন ডেল্টা হবে, তখন ন্যাবলা হবে, কিন্তু যখন ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা ইউজ করবে না এখানে ন্যাবলা হবে। আমি আগেরটাই টেনে এনেছি, কিন্তু এই জিনিসগুলো তো একই রকম থাকবে। ন্যাবলা হবে ন্যাবলা স্কয়ার y ন্যাবলা কিউব y। আচ্ছা নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা, নিউটনস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা এট দ্য পয়েন্ট 1.6। নিউটনস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা ইজ দিস। আমরা একটু আগে dy dx করেছি, আমি আর ওই পেজটা আনি নাই। dy dx এর মানটা হচ্ছে এইটা, d স্কয়ার y বাই dx স্কয়ার মানটা হচ্ছে এটা। এখন যদি x ইকুয়াল টু 1.6 দেখো আমাদের লাস্টে আছে, যেহেতু x ইকুয়াল টু 1.6 বার করতে বলেছে এই পয়েন্টটা কোথায় আছে লাস্টের দিকে যেহেতু আছে, আমরা নিউটনস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব। নিউটনস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা করতে হলে যদি এটা x ইকুয়াল টু a হয় a প্লাস h a প্লাস টুয়াইস h, এটা কত x ইকুয়াল টু a প্লাস nh না ধরেছিলাম, খেয়াল আছে? হ্যাঁ তাহলে এটা হবে f অফ a প্লাস nh, সরি হ্যাঁ f অফ a প্লাস nh। তাহলে f অফ a প্লাস nh মাইনাস f অফ a প্লাস nh মাইনাস 1 will be nabla of f of a plus nh। ওই টেবিলটা দেখলেই বুঝতে পারবে, এগুলো এখন বলে মাথায় ঢুকছে না। এটা হবে nabla y nabla স্কয়ার y nabla কিউব y। যখন তুমি ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবে তখন এখানে নামকরণটা হবে nabla y nabla স্কয়ার y nabla কিউব y না? আচ্ছা তাহলে d স্কয়ার y বলে আমরা একটু আগে এগুলো বের করে দেখেছি কিভাবে হয়। যদি x ইকুয়াল টু 1.6 হয় তাহলে a প্লাস nh ইকুয়াল টু 1.6, এটা কত a প্লাস nh না, x ইকুয়াল টু a প্লাস nh না? বুঝতে পারছো? এটা x ইকুয়াল টু a ধরেছিলাম না, a x ইকুয়াল টু a প্লাস h a প্লাস টুয়াইস h a প্লাস 3h, এটা কত a প্লাস nh না? তাহলে x ইকুয়াল টু a প্লাস nh ইকুয়াল টু 1.6। তো u ইকুয়াল টু সাবস্টিটিউট করেছিলাম ব্যাকওয়ার্ডের ক্ষেত্রে x মাইনাস a প্লাস nh বাই h। what is x 1.6, what is a plus nh 1.6, তাহলে u ইকুয়াল টু 0। The dy dx at the point x equal to 1.6 এ পাচ্ছি u equal to 0। তাহলে কত হবে 1 by h equal to কত, h equal to কত 0.1 না? ইন্টারভ্যালটা কত? সবগুলো 0.1 ইন্টারভ্যাল ইকুয়াল ইন্টারভ্যালস। জি ম্যাম। h equal to লিখেছিলাম h equal to 0.1। তাহলে দেখো ওই 0.1 nabla of f of a plus nh কোনটা হবে বলো তো? this এই যদি মনে করো আমি বারবার করে বলতে যাচ্ছি, যদি মনে করো এটা a প্লাস x ইকুয়াল টু a প্লাস 4h হয়, এটা হবে থ্রাইস h না? তাহলে this মাইনাস this করলে nabla of a প্লাস nh হবে এটা। এগুলি প্র্যাকটিস করবে, এগুলি প্র্যাকটিসের মুখে মুখে বললে মনে থাকবে না। তাইলে কি হচ্ছে nabla of f of a plus nh ইকুয়াল টু minus 0.1.033 plus u equal to 0 হলে half nabla square f of a plus nh will be backward থেকে উঠছে 0.01। তারপরে কত এখান থেকে u equal to 0 হলে 1/3, 2/6 মানে 1/3। nabla cube f of a plus nh is nabla cube a plus nh is 0.0008 0.0008। দেখতে পাচ্ছ সব ক্যালকুলেশন করে 1.085। Similarly d square y by dx square at the point x equal to 1.6 হলে u equal to 0 হচ্ছে 1 by h square মানে 0.1 square। nabla square f of a plus nh মানে কোনটা? এটা nabla square কলাম 0.01 প্লাস কত u equal 0 হলে এখানে হচ্ছে 1 equal 0.001 nabla cube f of a plus nh nabla cube মানে 0.0008 তাই না?
তাহলে দেখো এই যে কলা হয়েছে ক্যালকুলেশন করে 1.08 দিস ইজ দা নিউটনস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা ইউজ করে এই টেবিলটা তৈরি করতে হবে। আবার এখানে এক্স ওয়াই দিয়ে কলাম করতে হবে, এখানে ন্যাবলা ওয়াই, ন্যাবলা স্কয়ার ওয়াই, ন্যাবলা কিউব, এই নামকরণটা ব্যাকওয়ার্ডের ক্ষেত্রে হবে ন্যাবলা দিয়ে। ঠিক আছে, আর সব ঠিক আছে। নিউটনস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করে dy dx d স্কয়ার y বাই একটু আগেই দেখালাম, ওখানে করেছি। এট দ্য পয়েন্ট x ইকুয়াল টু 1.6 করতে হলে u ইকুয়াল টু 0 পাচ্ছি, u ইকুয়াল টু 0 বসিয়ে দিয়ে এট দ্য পয়েন্ট দিস ইউ আর গেটিং দিস। এখানে মোট কথা হচ্ছে এখানে আর কিছুই না, তোমাকে কোন পয়েন্ট বের করতে বলছে সেটা দেখবে, সেটা ফরওয়ার্ডে আছে নাকি ব্যাকওয়ার্ড আছে দেখতে হবে। যেমন এখানে 1.0টা এই পয়েন্টে বের করতে বলেছে, দেখতে পাচ্ছি এটা স্টার্টিং এ আছে, তাই নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেছি। ডিফারেন্স টেবল তৈরি করতে হবে, নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা dy dx আমরা বের করেছি একটু আগে, d স্কয়ার y বাই dx স্কয়ার বের করেছি। কোন পয়েন্টে বের করতে বলছে? এট দ্য পয়েন্ট x ইকুয়াল টু 1.0 তে আমরা সাবস্টিটিউট করেছিলাম ফরওয়ার্ডের ক্ষেত্রে u ইকুয়াল টু x মাইনাস a বাই 8, x ইকুয়াল টু 1.0, a ইকুয়াল টু অলসো 1.0 ডিভাইড বাই h ইকুয়াল টু 0.1 করে u ইকুয়াল টু 0 পাচ্ছ। সো dy dx at the point x equal to 1.0, হ্যাঁ এই বসিয়ে পেয়ে গেলাম। ন্যাবলার জন্য আলাদা টেবিল তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ, ন্যাবলার জন্য আলাদা টেবিল তৈরি করতে হবে, একই রকম থাকবে ফিগার, কিন্তু ন্যাবলা y, ন্যাবলা স্কয়ার y, ন্যাবলা কিউব y করতে হবে, যেটা আমি এখানে করিনি। আমি একটা গত আরো আগে ক্লাসে দেখেছিলাম, ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড পাশাপাশি করে দেখেছিলাম, একই রকম ফিগারটা আসে, জাস্ট এখানে ন্যাবলার জায়গায় ন্যাবলা y, ন্যাবলা স্কয়ার, ন্যাবলা কিউব y। কথাটা বুঝতে পারছো? জি ম্যাম। আইটেম গুলো সব ঠিক থাকে, ফিগার গুলো সব ঠিক আছে, শুধু এখানে ন্যাবলা ওয়াই, ন্যাবলা স্কয়ার ওয়াই, ন্যাবলা কিউব ওয়াই হবে ইন কেস অফ ব্যাকওয়ার্ড এর ক্ষেত্রে। আমি একটা ক্লাসে দেখেছিলাম পাশাপাশি নিয়ে। আর ফর্মুলা গুলো এই যে নিউটনস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা লিখে dy dx এ কিভাবে বের করলাম একটু দেখে দিতে হবে। d স্কয়ার d স্কয়ার এইভাবে করে পয়েন্ট। ঠিক আছে, বুঝতে কারো সমস্যা আছে কিনা বলো? এনি প্রবলেম? না ম্যাম। ঠিক আছে। জি ম্যাম। জি ম্যাম। ম্যাম এখন দেখো একটা প্রবলেম দেখো, ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ f dash 0.04। f dash 0.04 মানে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বের করতে বলছে, তাই না? ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ f dash 0.04 ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এট দ্য পয়েন্ট x ইকুয়াল টু 0.04। এই কথাটার অর্থটা হচ্ছে একটা টেবিল দিয়ে দিয়েছে, এই টেবিলটা থেকে তুমি ফার্স্ট ডেরিভেটিভটা বের করো এট দ্য পয়েন্ট x ইকুয়াল টু 0.04। ওকে, 0.04 যখন বের করতে বলছে, যখন টেবিলটা দিয়েছে 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, ঠিক আছে? ঠিক আছে না? আচ্ছা, hence we require the derivative at the point, আমাদের বের করতে হবে 0.04 এ বের করতে হবে। বলছে which lies near the middle of the table, so we may use Gauss forward formula। আচ্ছা, Gauss forward formula ইকুয়াল ইন্টারভ্যালস এর ক্ষেত্রে করেছিলাম না? খেয়াল আছে? আমরা গত ক্লাসে তো বললাম Gauss's forward formula, Gauss's backward formula এবং নিউটনস কোন ফর্মুলা করলাম? Gauss's forward করলাম, Gauss's backward করলাম, আর বেসেলস করলাম। ঠিক আছে, খেয়াল আছে রে? Gauss's forward, Gauss's backward আর তোমার বেসেলস, এগুলো ইকুয়াল ইন্টারভ্যালের ক্ষেত্রে করা হয়। ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল, হ্যাঁ গত ক্লাসে আমরা ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল নিয়ে Gauss's forward ফর্মুলা, Gauss's backward ফর্মুলা এবং বেসেলস ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেছি। তো যেহেতু এটা দেখো বের করতে হবে x equal to 0.04 মিডলে আসছে, ঠিক আছে, which lies near the middle of the table, so we may use Gauss's forward formula। আচ্ছা, এই টেবিলটাকে লেখা হলো এভাবে, টেবিলটাকে যে x y দিলাম, এখানে খেয়াল আছে আমরা করেছিলাম যে যেহেতু 0.04 এটাকে x equal to 0, এটা 0 1 2 উপরে এগুলো -1 -2 -2 লিখেছিলাম, খেয়াল আছে? Gauss's forward formula বা Gauss's backward formula যখন আমরা করেছি ওই চ্যাপ্টারটাতে, তখন এই যে যখন মিডল অফ দা x equal to 0.04 এই পয়েন্টে বের করতে বলেছে। আমি এখানে একটা মেথড দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে আমরা করেছি। Gauss's forward formula যেহেতু কেন করেছি, কারণ এটা মিডল অফ দা টেবিলে বের করতে বলেছে। তাহলে যদি এটা 0.04 বের করতে হয়, এটাকে আমরা x equal to 0 মানে এটাকে x0,
এটা x0, এটা x1, এটা x2, এটা x, এটা উপরটা -1, -2, -3, মানে x -1, x -2, x -3. Similarly, this y0, y1, y2, y -1, y -2, y -3 করেছিলাম, খেয়াল আছে তো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এটা করতে হলে এটা আর কিছুই না, this minus this করে এটা, this minus this করে এটা করেছিলাম। আচ্ছা, এখন we know Gauss's forward formula is this. কেমনে দেখো, এই Gauss's forward formula is this. আমি আগেই করেছি এটা, তাও টেনে আনলাম এখানে, dy du করলাম, this, হ্যাঁ এখানে আবার ভুলটা রয়ে গেছে, ইউটা হবে না এখানে, del square y by this। হ্যাঁ, তাহলে দেখো এখানে ওইটাই টেনে এনেছি, dy এখানে আর করার দরকার নেই, এখানে dy dx টা 1/h, এই 1/h del y0 plus twice cube minus 1/2 del square y minus 1 3 square minus 1/6 del cube y minus 1। ঠিক আছে, এই dy dx টা এখানে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটা সরাসরি বসাতে পারবে না, এই জিনিসটুকু করে তারপর এখানে মানটা বসাবে বা পাশে সাইড নোট বের করে দেখাবে। কথাটা বুঝতে পারছো? জি ম্যাম। পাশে সাইড নোটে আমরা জানি Gauss's forward formula is this, পাশে বের করে দেখাও, dy করো, du dx করে dy dx টা বের করে দেখাও, তারপর তুমি সরাসরি dy dx ইকুয়াল লিখতে পারো। আচ্ছা, তাহলে আমাকে কি বের করতে হবে, কোন পয়েন্টে x equal to 0.04 এ বের করতে হবে, x equal to 0.04 এ বের করতে হবে। তাহলে x equal to 0.04 এ বের করতে হলে আমাদের, আমরা জানি Gauss's forward ফর্মুলার ক্ষেত্রে আমরা সাবস্টিটিউট করেছিলাম u equal to x minus x0 by h। তাহলে x0 টা কত, এটাকে x0 বলছি না, x0, x1, x2, আর আমাদের কোন পয়েন্টে বের করতে হবে, 0.04 এ বের করতে হবে, 0.04 minus x0 is 0.04, so u equal to 0, h equal to equal interval 0.01। Similarly, dy dx এর মান এখান থেকে আমরা পাচ্ছি u equal to 0, dy dx এর মান at the point x equal to 0.04 এ করতে গেলে h এর মান 0.01 del y0, এটা যদি x0 হয় del y0 will be what, which one বলো, এটা কত, y0 minus y minus 1, তাই না? এটা কত, এটা কত, x0 হলে এটা y0, লিসেন, এটা x0 হলে এটা y0 না, এটা x minus 1 হলে এটা y minus 1, so y0 minus y1 will be del y minus 1 না, আর y1 minus y0 will be del y0, তাহলে del y0 হচ্ছে এটা, this one, thus u equal to 0 হলে এখানে minus half del square y minus কোনটা হবে, এটা কত, y1 minus y0 del y0, তাই না, তাই না, del y0 minus del y minus 1 will be del square y minus 1, which is this। কথাটা বুঝতে পারছো কি বলেছি, y0 minus y1 will be del y minus 1, ঠিক আছে, y0 minus y1 will be del y minus 1, ঠিক আছে না, আর এটা কত, y1 minus y0 will be del y0, okay, so del y0 minus del y minus 1 will be del square y minus 1, which is this। Similarly, from here u equal to 0 hole minus 1/6 del cube y minus 1 will be del cube y minus 1 will be this is 0 না, জি ম্যাম। এটা কত, del square y0 না, কত এটা del square, এটা খেয়াল করো, y0 minus y1 will be del minus 1, ঠিক আছে, del y0 minus del y minus 1 will be del square y minus 1, okay, del square y minus 1। আচ্ছা, তাহলে এটা কত, this minus this will be del square minus y minus 2, del cube y minus 1, sorry, del cube y minus 1, del cube y minus 1 কত হয় দেখো, del cube y minus 1 এটা কত, এটা কত, del square y0, del square y0 minus del square y minus 1 will be del cube y minus 1,
হ্যাঁ, এগুলো একটু করে করে প্র্যাকটিস করবে, বারবার করে বলছি, না হয়তো একটা জায়গায় একটা ভ্যালু বসিয়ে দিলে তোমার রেজাল্ট কিন্তু আসবে না। ম্যাম শুরু থেকে আবার দেখলেই তো হয়, মানে একটা হ্যাঁ। সারির -3 -2 -1 হ্যাঁ 0। হ্যাঁ, তাহলে এখানে আছে -0.001, তার কিছুই নাই, সিম্পলিফাই করে ইউ আর গেটিং দিস। এখানে আমার মনে হয় আমার যে আমি যে বের করলাম ডেল স্কোয়ার ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার, এই মানটা যে এটা থাকবে না, যেহেতু আমি এখানে গসেস ফরওয়ার্ড ফর্ম দিয়ে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বের করি নাই, ওই জন্য ধরা পড়ে না আমার কাছে, এই টার্মটা থাকবে না। কথাটা বুঝতে পারছো? জি ম্যাম। ডি স্কোয়ার বাই ডি এক্স স্কোয়ার যখন করবো তখন ইউ ইকুয়াল টু 0 হচ্ছে, তো ইউ ইকুয়াল টু 0 হলে তখন আমার এখানে এই 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 মানটা কোনটা জানি, ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই এইটাই তো, ডেল স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস 1 ইউ ইকুয়াল টু 0 হলে কিরে কোথায় গেল? আমি এরপর এটা 3 স্কয়ার মাইনাস 1 বাই 6 এটাকে করলে নিচেটা আসে। এটা কি, এটা কি কিরে, এখানে কি হিসাব আবার? এটা ঠিক আছে নাকি? না, মাইনাস হাফ, মাইনাসটা কোথায় গেল? এটা কিনতে হবে। ওটা তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাকে দেখো তো কোথায়, আমি কি আমার তাহলে ভুল করেছি নাকি? ওখানে মাইনাস হাফ তো আসবে না, কারণ এটা ডিফারেন্সিয়েশন করলে তো ওটা 0 হয়ে যাবে। মাইনাস হাফের কথা বলতেছেন তো, ওটা আসবে না তো। কোনটা মাইনাস হবে কেন? one হবে আর কি, ওয়ান ওয়ান, সরি সরি, মাথা খারাপ হচ্ছে, এটা 1 থাকবে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। এটা 1 হয়ে গেলে ডেল স্কোয়ার আইমারেশন থাকছে, এখানে এই টার্মটাতে ইউটা, এই টার্মটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে। কথাটা বুঝতে পারছো? এরা 6 ইউ থাকলে তো 6 ইউ 6 সাথে ইউ থাকবে, ইউ মান 0 হয়ে গেলে এই টার্মটা থাকবে না। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, এখানে এটা থাকবে না, এটা কেটে দাও, আমার ভুল হয়ে গেছে এটাতে। আর এটা ধরা পড়া নাই, যেহেতু আমার এখানে সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা এখানে বের করতে হয়নি, তাই ধরা পড়া নাই। এখানে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বের করতে হলে তখন এটা ফর্মুলা দিয়ে আমার ধরা পড়তো। কথাটা বুঝতে পেরেছো? তাহলে এই টার্মটা থাকছে না। আমি যেহেতু ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বের করেছি গসেস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা দিয়ে। ঠিক আছে মনে হয় এখানে কোনটা? উপরের এইটা? জি, ওই x = x0 পয়েন্ট ছাড়া ইউ ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওই এট দ্য পয়েন্ট x = x0 ছাড়া এটা ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওই যে যখন x = x0 মান বসাবো তখন y = 0 হয়ে গেলে তখন এখানে হবে না আর কি। এখানে ঠিক আছে, এখানে ঠিক আছে। যখন মানটা x = x0 তে বসাবো তখন u 0 হয়ে গেলে ওই টার্মটা থাকবে না। হ্যাঁ, আমি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বের করতে গেলে এখানে x = 0 করে ওই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে ধরা পড়বে। যেহেতু সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বের করা হয়নি তাই এটা হয়নি। এখানে ঠিক আছে, ওই x = x0 যখন মানটা দেব তখন u = 0 বসাতে হতো, তখন এই টার্মটা থাকতো না। ওকে, তাহলে আমরা এই প্রবলেমে হচ্ছে একটা টেবিল দিয়ে দিয়েছে, বলছে এখানে তুমি এই ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এট দ্য পয়েন্ট x = 0.04 বের করো। তাহলে যেহেতু x = 0.04 বের করতে বলেছে, দেখতে পাচ্ছি আমাদের টেবিলের মধ্যে একটা মাঝখান দিয়ে আছে, তাই এই ক্ষেত্রে আমরা গসেস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেছি। কারণ গসেস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে গেলে যদি আমরা এটাকে x0 ধরা হয়, x0 x1 x2, এটা x - 1 x - 2 y x - 3, সিমিলারলি y0 y1 y2 y - 1 y - 2 y - 3, এভাবে এগুলি করা হলো ওই ফর্মুলা dy dx বের করে একটা পাইলে। ঠিক আছে না? আর বারবার করে বলছি পাশে কিন্তু dy dx কিভাবে বের করা হয়েছে এটা পাশে দেখিয়ে দিও, না হয়তো ফুট করে এটা তুমি লিখে দিলে এটা তোমাকে তখন বলার মুখস্থ করলে। হ্যাঁ বলো। আচ্ছা, find the first and second derivative of the function tabulated below at the point x = 1.1. x = 1.1 এ এই tabulated ফাংশনটার ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বার করো। এই টেবিলটা দিয়ে since the derivative are required at x = 1.1 which is near to the beginning of the table. দেখতে পাচ্ছো? এই টেবিলটা দিয়ে এটা তৈরি করা হলো, ওই টেবিলটা দিয়ে তৈরি করা হলো at the point x = 1.1 is at the beginning of the table আছে, তাই না? যেহেতু 1.1 পয়েন্টটা বের করতে বলেছে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড ডেরিভেটিভ, তো 1.1টা আমাদের বিগিনিং এ যেহেতু আছে আমরা নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করছি। ওই আগেরটার মতো নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা দেওয়া হলো, dy dx করা হলো, ফর্মুলাটা আমরা জানি at the point x = 1.1। তাহলে আমাদের x = a কত আমরা জানি, u = x - a/h।
which is our x, x is 1.1, and which one is our a is 1.0. দেখতে পাচ্ছ? So you are getting u equal to 0.5. Okay? ঠিক আছে? x equal to 1.1 কোন পয়েন্টে বের করতে বলছে সেটা হচ্ছে x 1.1, which is our a is 1.0, h কত 0.2 করে ডিফারেন্স, ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল। কিন্তু দেখো তোমার দেখতে হবে প্রথমে এটা ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল নাকি আনইকুয়াল ইন্টারভ্যাল দেখতে হবে। তো ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারছি, ইউ আর গেটিং u equal to 0.5. So dy dx at the point x equal to 1.1, দেখো h equal to 0.2 del of fa, del of এটা যদি a হয় del of fa will be this, del square fa will be this, তাই না? এভাবে তুমি দেখবে দিস মানে দিস করে কোনটা কোনটা হয়। তাহলে del of fa equal to 0.1280, u equal to কত পেয়েছি আমরা 0.5, 2 into half minus 1 by 2, del square fa will be 0.2880. Similarly 3 is square 3 রইল u হচ্ছে 0.5 মানে half square minus 6 into half plus 2 by 6, del cube fa will be 0.0480. বাস আর তো কিছুই না, এখানে ক্যালকুলেশন করে 0.630. সিমিলারলি d স্কয়ার y বাই dx স্কয়ার আমরা জানি, করেছি আগে। এট দ্য পয়েন্ট x ইকুয়াল টু 1.1 যখন হবে তখন দেখতে পাচ্ছি u ইকুয়াল টু 0.5, u এর মানটা বসিয়ে দেব। তাহলে 1 বাই h স্কয়ার মানে 0.2 স্কয়ার, del স্কয়ার fa will be 0.2880, u equal to 0.5 মানে half minus 1, del cube fa will be 0.0480. ওকে, ঠিক আছে না? এখানে আরো টার্ম আছে, আমি এখানে ব্লক করে দেওয়া প্লাস ডট ডট দিতে হবে, এখানে ডট ডট দিতে হবে। তাহলে এই মানগুলো বসিয়ে দেওয়ার পরে ইউ আর গেটিং 6.60। কথাটা জিনিসটা বুঝতে পেরেছো? যে পয়েন্টে বের করতে বলবে সেটা দেখবে প্রথম দিকে আছে নাকি লাস্টের দিকে আছে নাকি মিডলের দিকে আছে। তাহলে গস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবে না নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা করবে নাকি নিউটনস ব্যাকওয়ার্ড করবে। তিনটাই কিন্তু ইকুয়াল ইন্টারভালস এর ক্ষেত্রে করা হচ্ছে। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ ম্যাম। আমি আমার টাইমও হয়ে গেছে, আমি একটা প্রবলেম দেখিয়ে দিই না। একটা হচ্ছে ফাইন্ড নিউমেরিক্যালি দ্য ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এট x equal to 4 for the following pairs of values of x and y. x and y এর মান দিয়ে দিয়েছে, তো যে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ dy dx এর মান বের করো at the point x equal to 4. এবার here the values of x are not equal space, দেখো x এর মানগুলো কিন্তু ইকুয়াল ইন্টারভালস নেই। যখন ইকুয়াল ইন্টারভালস থাকবে না তখন আমরা ডিভাইডেড ডিফারেন্স ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব না, খেয়াল আছে? জি ম্যাম। ডিভাইডেড ডিফারেন্স ফর্মুলা অথবা ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবে, যেটা ইজি সেটাই করবে। আর নাম বলে দিলে তুমি ডিভাইডেড ডিফারেন্স ফর্মুলা নিউমেরিক্যাল ডিফারেন্স ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে করো, তাহলে সেভাবেই করতে হবে। আনইকুয়াল থাকলে যদি বলে তুমি ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে করো তখন পার্টিকুলার তোমাকে ওইটাই করতে হবে। যদি কিছু বলে না দেয় তখন তুমি তোমার ওখানে অপশন আছে আনইকুয়াল হলে ইন্টারভ্যালটা, তখন তুমি ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই নিউটনস ডিভাইডেড ডিফারেন্স ফর্মুলা আর ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান ফর্মুলা আনইকুয়াল হলে। হ্যাঁ, আর বলে দিলে তো ওভাবেই করতে হবে। So here the values of x are not equal in space, therefore we shall use Newton's divided difference formula. Divided difference table তৈরি করতে হবে। আগেটা ছিল ডিফারেন্স টেবল, আগের গুলোতে করেছি ডিফারেন্স টেবল। ডিফারেন্স টেবল এখানে এখানে ক্রস ছিল না, কিন্তু এখন হচ্ছে ডিভাইডেড ডিফারেন্স টেবল। আর ডেল ওয়াই জায়গায় ডেলটা দেখছো বোল্ড করে টাকা দিয়েছে, ডিভাইডেড ডিফারেন্স টেবল। তাহলে দেখো এখানে আনইকুয়াল ইন্টারভ্যাল আছে। We know Newton's divided difference formula is this, আমরা জানি এটা। এটাকে রেসপেক্ট টু x করতে dy dx করতে হবে বা f dash x করতে হবে। তাহলে এটাকে f dash x করতে হলে প্রথম টার্মটা 0 হয়ে যাচ্ছে রেসপেক্ট টু x করলে, এখানে x আছে রেসপেক্ট টু x করলে এই টার্মটা থাকছে, প্লাস এখানে প্রোডাক্ট অফ টু ফাংশনস রেসপেক্ট টু x করতে হলে, কথাটা বুঝতে পারছো? রেসপেক্ট টু x করতে হলে প্রোডাক্ট অফ টু ফাংশনস করলে এটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে এটাকে করলে 1 থাকছে, আবার এটাকে করলে এটাকে ফিক্স রেখে। দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে x0 x1 x2, আবার তিনটা আছে, আমরা ফর্মুলাটা এটা জানি। তিনটা করতে হলে একটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে এই দুটাকে ফিক্স রেখে দিয়েছে, প্লাস আবার একটা এটাকে ফিক্স রেখে দিয়ে এই দুটা এটা ফিক্স রেখে দিয়ে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করছে, আবার এটা ফিক্স রেখে দিয়ে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করছে, তাই না? এই তিন ধরনের পেয়ার পাবে না অফ f of x0 x1 x2 x3।
সিমিলারলি এই চারটা প্রোডাক্ট আছে, এটাকে একটাকে ফিক্স রেখে দিয়ে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করছে, এই তিনটা ফিক্স, প্লাস x মাইনাস x0 x মাইনাস x2 এটা ফিক্স, এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করছে, তারপরে এটা ফিক্স রেখে দিয়ে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করছে, প্লাস এই তিনটা ফিক্স রেখে দিয়ে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করছে, তাই না? একটা, দুটো, তিনটে, চারটা, হ্যাঁ, এন্ড সো অন। তার তো কিছুই না। এটা মানে কত? ডেল্টা ওয়াই মানে কত? f of x0 x1, এটা না? আর এটা মানে কি f of x0 x1 x2 এভাবেই তো করা হয়েছিল ডিভাইডেড ডিফারেন্স ফর্মুলা টেবলটা। তো এখানে f ড্যাশ x ইকুয়াল টু 4 এ যখন x ইকুয়াল টু 4, এখানে দেখো x0 ইকুয়াল টু 1, x1 ইকুয়াল টু 2, x2 ইকুয়াল টু 4, x3 ইকুয়াল টু 8, x4 ইকুয়াল টু 10। আর কোন পয়েন্টে লিখতে হবে? x ইকুয়াল টু 4 এ। তাহলে আপনি কিছুই না, সব মান তো দিয়ে দিয়েছে, এখানে বসিয়ে দিবে f of x0 x1 মানে আমার এই টার্মটা, প্লাস x মাইনাস x1 4 মাইনাস 1 x1 মানে কত? 2, x ইকুয়াল টু 4, x মাইনাস x1 মানে 4 মাইনাস 2, প্লাস x ইকুয়াল টু 4 মাইনাস x0 মাইনাস 1, this f of x0 x1 x2, f of x0 x1 x2 মানে কত? 1/3 না? এটা কি করে করা হয়েছে বলো? 1 minus 0 by 2 minus 1 ডিভাইডেড ডিফারেন্স টেবল খেয়াল আছে? this minus this by this minus this, আবার this minus this by this minus this 2, তাহলে কি হবে? 2 minus 1 by 4 minus 1 which is 1/3, তেমনি 4 minus 2 by 8 minus 4 which is 1/3। এভাবেই তো করেছি। হ্যাঁ, তাহলে x0 x1 x2 এর মানটা কত হবে? তাহলে ডেল স্কয়ার এটা তাহলে 1/3। সিমিলারলি x minus x1 x equal to 4, x1 equal to 1, সরি x minus কোন মানটা বসালাম আমরা? এটা হলো x minus x1, x1 টা কত? x minus x1 x minus x2 কত? x মানে এটা কি x minus x1 কোনটা বসাচ্ছি? f of x0 x1 x2 will be 1/3, x minus x1 ভুল করেছি নাকি দেখো তো, x equal to 4, x1 equal to এখানে কি x মান, সরি এটা কি? ও x minus x0, এটা x0 নাকি কোনটা? x0 তো 1, x0 তো 1, এখানে এখানে x0 হবে বলে, দেখো তো ভুলটা করেছি নাকি? f of x0 x1 রইলো, এখানে x minus x1 প্লাস এটা ঠিক আছে, এখানে x minus x1 x minus x2 প্লাস x minus x0 x minus x2 ঠিক আছে তো? দেখো তো এখানে x0 হবে, x1 হবে কত? 2, যাই হবে হোক না কেন এখানে 2 হবে, আর x minus x2 will be x minus x1 x minus x2 মানে 4, 4 minus 2 4 minus 4 আসবে বোধহয়। আর যাই হবে হোক না, এখানে ভুল লিখেছি বোধহয়, এখানে বোধহয় ভুল লিখেছি আমি। যাই হবে হোক না কেন this plus this plus this, কি রে এখানে ভুলটা করলাম, এখানে উল্টা পাল্টা লিখেছি, this into this minus this plus এগুলো আর লিখি নাই, কারণ f of x0 x1 x2 x3 equal to কত? ডেল কিউব না? 0, যেহেতু 0 আসবে এখানে, এই জন্য আমি এটা ক্লিয়ারলি লিখি নাই বোধহয়, এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে। এখানে দেখবে এই মানগুলো বসাবে সবগুলো, যেহেতু f of x0 x1 x2 x3 0 আসবে, তাই এগুলো প্রপারলি আর দেখিনি, ঠিক আছে? তেমনি x minus x1 করো, এখানে কত হবে? x minus x1 দিস ভাগ করার পরে কত হবে? x minus x1 x minus x2 4 minus 2 4 minus 3 কত? এটা কত? যাক এগুলো এইভাবে মানটা বসাতে হবে। x তো 4, x1 হচ্ছে কত? 2, 4 minus 2 is 2, এটাই মনে করো। তারপরে x minus x2 x minus 4 minus 4, তাহলে এই টার্মটা 0 হয়ে যাচ্ছে, এই টার্মটা 0 হয়েছে, 4 minus 4 x equal to 4 x equal to 4, এই টার্মটা 0 হয়ে যাচ্ছে।
তাহলে এক্স মাইনাস এক্স জিরো 4 - 1, হ্যাঁ এই টার্মটাই লিখেছি, সরি এই টার্মটা লিখেছি, কারণ এখানে যেহেতু এক্স মাইনাস এক্স টু আছে, এক্স এর মান 4, এক্স টুর মানটাও 4, তাহলে 4 - 4 জিরো হলে এই টার্মটা জিরো হলে বাকি এটা পুরোটা জিরো, এই টার্মটা থাকছে না। হ্যাঁ সিমিলারলি এখানে করেছি বোধহয়, তাই এক্স মাইনাস এক্স টু হলে 4 - 4 জিরো হয়ে যাচ্ছে, এই টার্মটা থাকছে না, এই জন্য বোধহয় এখানে করা, যাক এখানে আমি দেখি নাই যেহেতু জিরো হচ্ছে। তাহলে এখানে হচ্ছে কি এক্স মাইনাস এক্স টু যেহেতু থাকছে জিরো হয়ে যাচ্ছে টার্মটা বাদ, এখানে হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স টু জিরো 4 - 1, এক্স মাইনাস এক্স টু এই টার্মটাও জিরো নাকি, এই টার্মটাও জিরো, তাহলে এটা কত এক্স মাইনাস এক্স জিরো 4 - 1, এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান 4 - 2, এক্স মাইনাস এক্স থ্রি 4 - 8, হ্যাঁ এই টার্মটা থাকছে না। দেখো একটু ফলো করো প্লিজ, এখানে সবগুলো মান বসাতে গিয়ে যেহেতু এক্স মাইনাস এক্স টু টার্মটা আছে, আমার এক্স টুর মানটা 4, এক্স এর মানটা 4, সো এক্স মাইনাস এক্স টু করতে গেলে জিরো হলে এই টার্মটা থাকছে না। সিমিলারলি এখানেও এক্স টু আছে, এই টার্মটাও থাকছে না, কিন্তু এখানে নেই, এখানে নেই 4 - x0 মানে 1, 4 - x1 4 - 2, 4 - x3 is 8, এই টার্মটাও থাকছে না, আর এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে, বুঝতে পারছো এখানে আর কিছুই নাই, কোনটাকে x0 কোনটাকে x, এগুলো ধরে মানগুলো বসিয়ে গেলেই রেজাল্টটা হয়ে যাবে। এটা মাথায় আমার একটু ভুল করে ফেলছি, এখানে ভুল হয়ে গেছি, এই টার্মটার জন্য এই টার্মটা চলে গেছে, এই টার্মটার জন্য এই টার্মটা পুরোটা চলে গেছে, শুধু এইটাই আছে, এইটাও থাকছে না, আর এইটা ইকুয়াল টু এইটা, আর তো কিছুই না, ক্যালকুলেশন করে ইউ আর গেটিং দিস। তাহলে মোট কথা হচ্ছে তোমাকে দেখতে হবে কোন ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে হবে, যেহেতু এটা মাঝখান দিয়ে আছে আর আনইকুয়াল ইন্টারভ্যাল আছে, তাই এটাকে আমরা নিউটনস ডিভাইডেড ডিফারেন্স ফর্মুলা অ্যাপ্লাই। দেখো এখানে একটা প্রবলেম দেখেছি, ফাইন্ড f of 7.50 from the following data। হ্যাঁ এখানে পার্টিকুলারলি বেসেলস ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে, to find the derivative at this which lies near the middle of the table, and so we shall use one of the central difference formula। ঠিক আছে, এটা ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল দেখা যাচ্ছে, ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল হলে গস ফরওয়ার্ড, গস ব্যাকওয়ার্ড অথবা বেসেলস ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারি, তাই না? ইকুয়াল ইন্টারভ্যালে কি করতে পারি আমরা বলো, ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল যখন থাকবে তখন আমরা বেসেলস, গস, ফরওয়ার্ড, ব্যাকওয়ার্ড করতে পারবো, নিউটনস ব্যাকওয়ার্ড ফরওয়ার্ড করতে পারবো। ঠিক আছে, যে পার্টিকুলারলি এটা করার সময় যদি বল বেসেলস ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে করো, তখন তোমাকে বেসেলস ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে করতে হবে, আদারওয়াইজ তুমি গস ফরওয়ার্ড, নিউটনস ফরওয়ার্ড বাই 7.50 গস ফরওয়ার্ড ইউজ করে করতে পারো, যেটা আমরা করলাম মিডল অফ দ্য লাইন। ঠিক আছে, একটু আগে যে আমরা করলাম এই যে এটা তো না, এই যে এটা করলাম, এটা মিডল অফ দ্য x ইকুয়াল টু 0.04, এটা মিডল অফ দ্য আছে, গস ফরওয়ার্ড অ্যাপ্লাই করে করেছি। ওই প্রবলেমটাকেও যেহেতু মিডল অফ দ্য টেবলে আছে, তাহলে তুমি এটাতে গস ফরওয়ার্ড অ্যাপ্লাই করতে পারো, যদি তোমাকে পার্টিকুলারলি বলে না দেয়। যদি বলে দেয় তুমি করতে হবে পার্টিকুলার ওই ফর্মুলা দিয়ে করতে হবে, যেহেতু ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল আছে। হ্যাঁ এই তাহলে আমরা ইকুয়াল ইন্টারভ্যালে কি দেখলাম, নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা, নিউটনস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা, গসেস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা, গসেস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা, বেসেলস ফর্মুলা, এগুলি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারছি। এই তিনটে হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিফারেন্স ফর্মুলা। আর আনইকুয়াল ইন্টারভ্যালস করতে হলে, ডিভাইডেড ডিফারেন্স করতে হলে নিউটনস ডিভাইডেড ডিফারেন্স ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে, ল্যাগ্রেঞ্জ ইন্টারভ্যাল ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে, আনইকুয়াল থাকে, তাই না? প্রথমে দেখতে হবে তোমাদের, আমার এই চ্যাপ্টারটা এখানেই শেষ, আর তো কিছুই নেই, এই শেষ। আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দেখালাম, নিউটনস ফরওয়ার্ড, ব্যাকওয়ার্ড, গসেস ফরওয়ার্ড, তারপরে বেসেলসটা যদি বলে না দেয়, ওটা একটু কমপ্লেক্স আছে, বলে না দিলে ওভাবে করার দরকার নেই, না হয়তো তুমি গসেস ফরওয়ার্ড ইউজ করতে পারো, গসেস ব্যাকওয়ার্ড ইউজ করতে পারো, আবার নিউটনস ফরওয়ার্ড কিন্তু মাঝখান দিয়ে দিলে তখন তোমাকে যেটা চিন্তা করতে হবে গসেস দিয়ে করতে হবে। হ্যাঁ এটা যেমন শুরুতে দিয়েছে, শুরুতেই ফরওয়ার্ড, নিউটনস ফরওয়ার্ড অ্যাপ্লাই করলাম, আর যেটা এটাতে, এটাই তো বলো, এটা আনইকুয়াল ইন্টারভ্যাল। প্রথমেই দেখতে হবে ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল কি আনইকুয়াল ইন্টারভ্যাল, কিন্তু আনইকুয়াল ইন্টারভ্যাল তখন ডিভাইডেড ডিফারেন্স ফর্মুলা, নিউটনস ডিভাইডেড ডিফারেন্স ফর্মুলা, এটাই একটু ইজি, ফর্মুলাগুলো জাস্ট সরাসরি বসিয়ে দিয়েই ডিফারেন্সিয়েশন একটু আসবে। এই যে একদম মাঝখান দিয়ে বের করতে বলাতে, 0.04 করাতে, এটাতে আমরা গসেস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেছি। এই
ঠিক আছে, আর কোনো সমস্যা আছে বলো। এই যে নিউটনস ডিফারেন্সিয়েশন, নিউমেরিক্যাল ডিফারেন্সিয়েশন আপনাদের শেষ করে দিলাম, কয়েকটা এক্সাম্পল দেখালাম। এটা ফরওয়ার্ড রোল দিলে হলে এক্স এর মানটা ফরওয়ার্ড দিয়ে করতে হবে, এক্স এর মান যদি ব্যাকওয়ার্ড দিয়ে করতে হবে, আর মাঝখান দিয়ে থাকলে তখন ওই গসেস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা বা গসেস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হবে। তারপর নিউটনস ডিভাইডেড ডিফারেন্স ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে একটা দেখালাম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি বোধহয় এখন শেষ করবো, আমার টাইমে প্রায় হয়ে গেছে। নিউমেরিক্যাল ডিফারেন্সিয়েশন চ্যাপ্টারটা শেষ করে দিয়েছি, তোমরা প্র্যাকটিস করো বারবার করে। আমি বলছি একটা কথাই, এই যে ডিফারেন্স টেবল তৈরি করেছি, এখানে এই দিস মাইনাস দিস করেছি, কিভাবে হলো, কোনটা ডেল স্কোয়ার ওয়াই 0, কোনটা ডেল স্কোয়ার এফ অফ এক্স 1, এগুলি মাথায় রাখতে হবে। এগুলি প্র্যাকটিস করলেই বুঝতে পারবে, না হয়তো হাবুডুবু খাবে, উল্টা পাল্টা সব করে দিয়ে আসবে। ঠিক আছে, তাহলে আমি রাখছি, আজকের মধ্যে ক্লাস শেষ করে দিচ্ছি। ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম।